Hello children, today we will be doing the second part of the fourth lesson in history, ancient civilizations of the world, and in this video we will be learning about the Mesopotamian civilization. Mesopotamia is an area that lies in a valley between two rivers. Many of the places described in the Old Testament can be seen here. The land which inspires awe and fascination is called the land between the rivers or Mesopotamia by the Greeks. Now, this is the area where the Mesopotamian civilization started. ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ರಿವರ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಬೈಬಲ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ತುಂಬ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಕೂಡ ಈ ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯಾ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗ್ರೀಕ್ಸ್. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಸ್ ಆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ರಿವರ್ಸ್. ಸೊ ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯಾ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಜಾಗ, ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ರಿವರ್ಸ್, ಎರಡು ನದಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯಾನ ಮೀನಿಂಗ್. The two rivers Euphrates and Tigris had made this western Asian barren land very fertile. It was the fertility of this area that attracted the people to it. Since food crops could be grown with little effort, the northern hilly tribes and the southern nomadic tribes of the desert tried to establish control over this area. The rivalry between these tribes led to a number of endless conflicts. ಈ ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಯೂಫ್ರೆಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಗ್ರಿಸ್ ಎರಡು ನದಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಯೂಫ್ರೆಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಗ್ರಿಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಇಡೀ ಏರಿಯಾ ಏನಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾರನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಬಂಜರ ಭೂಮಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಡೆಸರ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಬರೀ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಇದ್ವು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಎರಡು ನದಿಗಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೋದಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕಾಗೋದ್ರಿಂದ ಜನ ಏನಾಯಿತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಣೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಜಾಗನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ತುಂಬ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. However, in the midst of these conflicts, there emerged a civilization of strong and brave race. The Sumerians were the first ones to evolve a system of writing in Mesopotamia. For 30 centuries, all those who entered the fertile valley, Sumerians, Babylonians, Assyrians, and Persians, used this system of writing, which is called cuneiform. ಎಷ್ಟೇ ಜಗಳಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಕಟ್ತಾರೆ ಜನ. ಮತ್ತು ಫಾರ್ 30 centuries, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 3000 years ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಸುಮೇರಿಯನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಎಸಿರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ಸ್. ಇವ್ರು 4 ಜನ ಸುಮೇರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ನ ಕಲಿತು ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಸರು ಕ್ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. The central area of this civilization was the southern part of the valley between the Euphrates and Tigris rivers. From the olden times, this area had been referred to as Babylonia. The northern part of Babylonia was called Akkad and the southern part Sumer. The northern part of Mesopotamia was known as Assyria. If you see this map, ಇದರಲ್ಲಿ both the green and purple part was called Mesopotamia. ಅದರಲ್ಲಿ the northern part, that is the green part, was called Assyria, and in the south Babylonia was divided into 2 parts. In that the northern was called Akkad and the southern part was called Sumer. Now let us learn about the hanging gardens of Babylonia. The legendary hanging gardens were created on the banks of the river Euphrates around 7th century BCE. This was one of the 7 wonders of the old world. But it is surprising to note that the Babylonian cuneiform records, which make a mention of the city, its palaces and its walls, are totally silent about the hanging gardens. Most of the scholars are of the view that the king Nebuchadnezzar II was the one who created the gardens.
These hanging gardens were built on the banks of river Euphrates in 7th century BC. So it was one of the 7 wonders of the old world. ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 7 ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಈ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಕ್ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಏನಿದೆ, ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್ ಕ್ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬರವಣಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ ನೆಬುಚಡ್ನೆಜ್ಜರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಅವರು ಈ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಬುಚಡ್ನೆಜ್ಜರ್ಸ್ ವೈಫ್ ಅಮಿಟಿಸ್ ವಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಯಡ್. It is said that Nebuchadnezzar got the gardens built in order to console his wife, who was missing the beautiful environment of hills, trees and flowers of her motherland. Some scholars opine that the gardens were created by Assyrian queen Samuramat. In reality, the gardens do not hang in the air. The trees and bushes were grown at different levels or terraced land of the ziggurats. When the branches hung at different levels and swayed, they gave the onlooker an impression of being a hanging garden. The Euphrates provided water for these gardens. ಈ ನೆಬುಚಡ್ನೆಜ್ಜರ್ ವೈಫ್ ಏನಿದ್ಲು ಅಮಿಟಿಸ್ ಅಂತ, ಅವಳ ಸ್ವಂತ ಊರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಮರಗಳು, ಹೂವುಗಳು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳ ಆಸೆಯನ್ನು ತೀರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಬುಚಡ್ನೆಜ್ಜರ್ ಈ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಶೀ ಗೆಟ್ಸ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಓನ್ ಮದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅವಳು ಅವಳ ತಾಯಿ ಮನೆಯನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಬುಚಡ್ನೆಜ್ಜರ್ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾನ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಅಸಿರಿಯನ್ ಕ್ವೀನ್ ಸಮುರಮತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಈ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರಗಳೇನಿದ್ವು ಅವು ನೇತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನ್ನು ಒಂದು ಟೆರೆಸ್ ಥರ, ಒಂದು ಹೈಟ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಮರಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಆನ್ ಜಿಗುರತ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಅವು ನೇತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ವು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ಗೆ ನೀರು, ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಯೂಫ್ರೆಟಿಸ್ ನದಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. The history of Mesopotamia is a story of endless hatred and conflict. The Sumerians, the hilly tribe from the north, were the first to arrive here. They who used to worship their gods on top of the hills, after coming to the plains, built artificial hills and established their places of worship there. These were called ziggurats. They did not know how to build stairs and therefore surrounded them with sloping galleries. The Jews called these the Towers of Babel. ಸೊ ದ ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯಾನ ರೂಲ್ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಕೇಮ್ ವರ್ ದ ಸುಮೇರಿಯನ್ಸ್. ದೇವರ ಹಿಲಿ ಟ್ರೈಬ್, ಅಂದರೆ ಬೆಟ್ಟದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮುಂಚೆ ದೇವರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೇ ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಜಿಗುರಾತ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಈ ಜಿಗುರಾತ್ಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ಲು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ನ ಕಟ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಿಂದ ಅವರು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಜೂಸ್ ಅಥವಾ ಯಹೂದಿಗಳು ಅದನ್ನು ಟವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಬೆಲ್ ಅಂತ ಕರೆದರು. Now let us learn about the law codes of Hammurabi. The main source of law codes of Hammurabi are the rock edicts found in 1901 CE. Today, this has been kept in the Louvre Museum of Paris. Hammurabi's law enforced the logic an eye for an eye and a tooth for a tooth. Hammurabi's law codes are one among the most ancient of the codes available to us. They were probably written to protect the rights of all sections of Babylonian society, especially women and slaves. So, ಹಮುರಬಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್ಸ್ ರಾಜ. ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಒಂದು ಲಾ ಕೋಡ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಕಾನೂನುಗಳ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಲಾ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಆ್ಯನ್ ಐ ಫಾರ್ ಎನ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಟೂತ್ ಫಾರ್ ಅ ಟೂತ್, ಅಂದರೆ ಸೇಡಿಗೆ ಸೇಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ಥರ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದ. ಮತ್ತು ಅವನ ಲಾಸ್ ಏನಿದ್ವು, ಮೇಯ್ನಾಗಿ
ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ವಿಮೆನ್ ಅಂದರೆ ಲೇಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಗುಲಾಮರ ಏನಿದ್ರು ಅವರ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತೆಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತು. Now let us see who all came and ruled over Mesopotamia. The Sumerians had entered Mesopotamia in 4000 BCE. Later they were overpowered by the Akkadians, one of the tribes of the Arabian desert. These are known as Semites. After 1,000 years, these Akkadians came to be ruled over by the Amorites, another Semitic tribe. So first ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯನ್ನ ರೂಲ್ ಮಾಡೋದು ಸುಮೇರಿಯನ್ಸ್. ಅವರು 4000 BCE ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅಕಾಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರೈಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಅಕಾಡಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಅರೇಬಿಯನ್ ಡೆಸರ್ಟಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೈಬ್. ಅವ್ರನ್ನ ಸೆಮೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 1000 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅಕಾಡಿಯನ್ಸ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅಮೊರೈಟ್ಸ್ ಕೂಡ ರೂಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. These Amorites were also another Semitic tribe. The most famous king of the Amorites was Hammurabi. He built a fabulous palace for himself in Babylonia. He framed the courts of justice and made Babylonia to be considered the best administered kingdom in the whole of the old world. The Hittites, who came later, occupied the valley and destroyed all that they could not carry away. These Hittites were defeated by the Assyrians, who were the followers of Asura, the desert god. ಈ ಎಮೊರೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಹಮುರಬಿ. ಅವನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಲಾ ಕೋಡ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂತಹ ರಾಜ ಅಂತ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹಮುರಬಿ. ಅವನು ಆದಮೇಲೆ ಹಿಟೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಏನೇನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹಿಟೈಟ್ಸ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯನ ಆಳೋರು ಅಸಿರಿಯನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವರ್ ದ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸುರ, ದ ಡೆಸರ್ಟ್ ಗಾಡ್. The Assyrians occupied the whole of West Asia and Egypt till about 7th century BCE and collected taxes from all the people there. Another Semitic tribe, the Chaldeans, re-established Babylonia in 7th century BCE and developed it into a prominent capital of that time. Nebuchadnezzar was the greatest king among them. He encouraged the study of science. But the Chaldeans came under the attack of Persians in the 6th century BCE. 200 years later, Alexander transformed this place of Semitic people into a Greek province. After the rulers of the Romans and Turks who followed Alexander, this civilization declined and turned into a wilderness. These Assyrians, they took over whole of West Asia and Egypt. ಇಡೀ ವೆಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಡೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಮೆಟಿಕ್ ಟ್ರೈಬ್ ಚಾಲ್ಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಚಾಲ್ಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ನೆಬುಚಡ್ನೆಜ್ಜರ್. ಸೊ ಇವನು ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಚಾಲ್ಡಿಯನ್ಸ್ ಈ ಪರ್ಷಿಯನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಾದಮೇಲೆ 200 years ಪರ್ಷಿಯನ್ಸ್ ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯಾ ರೂಲ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ಏನು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯಾ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೀಕ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್, ಒಂದು ಗ್ರೀಕ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ರೋಮನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಟರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯನ್ civilization comes to an end. I hope you have understood about the Mesopotamian civilization. In the next video, we will learn about the Chinese civilization. Thank you.